प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। मैं सिमी शर्मा सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल जंडवाल जिला पठानकोट विखे बतौर साइंस मिस्ट्रेस सेवा निभा रही हाँ। आस करदी हाँ तुसी सब अपने घरां विच तंदुरुस्त होवोगे अते दिल लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होवोगे। बेटा जी हुण तुसी सरकार दी हदायतां अनुसार पूरी सावधानी वरतदे होए स्कूल भी जा सकते हो जां अपनी पढ़ाई ऑनलाइन भी कर सकते हो। मैं अज PAS टैस्ट दी तैयारी करवाने लई क्लास 10वीं विशा साइंस दा पाठ 3 धातां अते अधातां मैटल्स एंड नॉन मैटल्स लैके हाजिर होई हाँ। बेटा जी ये पाठ तुसी ऑलरेडी पढ़ चुके हो। आओ असी इस पाठ विच की पढ़िया देखिए। कुछ महत्वपूर्ण गल्लां सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। धातां अते अधातां दे भौतिक गुण फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटल्स एंड नॉन मैटल्स। धातां अते अधातां दे रसायनिक गुण कैमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटल्स एंड नॉन मैटल्स। धातां अते अधातां किवें प्रतिक्रिया करदियां हन। हाउ डू मैटल्स एंड नॉन मैटल्स रिएक्ट। धातां दे प्राप्ति स्थान अकरेंस ऑफ मैटल्स खोर कुरेजन। बेटा जी आओ असी हुण इस पाठ दे कुछ प्रश्न करिए। तुसी नाल नाल ये प्रश्न अपनी कॉपी विच भी नोट करने हन। अध्यापक ने क्लास विच पुछया कि तत्तां दा उन्हां दे गुणां दे आधार ते डैश विच वर्गीकरण किया जा सकता है। टीचर asked in the class on the basis of properties of elements these are categorized as dash। option first धातां metals, second अधातां non metals, third धातां अते अधातां metals and non metals, fourth इन्हां विचों कोई नहीं none of these। बेटा जी तुसी इस लैसन विच पढ़ चुके हो तत्तां दा उन्हां दे गुणां दे आधार ते धातां अते अधातां विच वर्गीकरण किया जा सकता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होएगा ऑप्शन थर्ड धातां अते अधातां मैटल्स एंड नॉन मैटल्स। नैक्सट रमन नूं अज क्लास विच पता लग्या कि धातां नूं खिच के बारीक तारां बनाउण दी समर्था नूं खिचण योगता कहंदे हन। हेठ लिखिਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਧਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਿੱਚਣ ਯੋਗ ਹੈ। Raman came to know today in the class that the ability of metals to be drawn into thin wires is called ductility. Which of the following metal is most ductile? Option first लोहा iron, second तांबा कॉपर, थर्ड सोना गोल्ड, फोर्थ इन्हां विचों कोई नहीं none of these। हुण बेटा तुसी तारां देखिया होणगियां कॉपर दियां भी लोहे दियां भी अते सोने दियां भी पर आप जी नूं ये जान के हैरानगी होवेगी कि 1 ग्राम सोने तो 2 किलोमीटर लंबी तार
ਖਿੱਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪਸ਼ਨ 3 ਸੋਨਾ ਗੋਲਡ। ਬੇਟਾ ਜੀ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਰਿਬਨ ਨੂੰ ਜਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ is obtained by burning magnesium ribbon in air. What is the nature of magnesium oxide? ਬੇਟਾ ਜੀ ਇਸ ਲੈਸਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਧਾਤਾਂ ਦੇ ਰਸਾਇਣਕ ਗੁਣ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਾਤ ਜਦੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਧਾਤਵੀ ਆਕਸਾਈਡ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੁਣ ਕੇ ਪਾਠ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਕਿਰਿਆ 1.1 ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਰਿਬਨ ਨੂੰ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਜਲਾਉਣਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਰਿਬਨ ਨੂੰ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਜਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਵਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਚ ਗਲਾਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਿਟਮਸ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲਿਟਮਸ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਾਲ ਲਿਟਮਸ ਨੀਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਖਾਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੋਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ 2 ਖਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਧਾਤ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਧਾਤਵੀ ਆਕਸਾਈਡ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਖਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਜੋੜਾ ਵਿਸਥਾਪਨ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰੇਗਾ? Which of the following pair will give displacement reaction? ਆਪਸ਼ਨ 1 NaCl ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਘੋਲ ਅਤੇ ਕਾਪਰ ਧਾਤ। ਦੂਸਰੀ MgCl2 ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਘੋਲ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਧਾਤ। ਤੀਸਰੀ FeSO4 ਆਇਰਨ ਸਲਫੇਟ ਘੋਲ ਅਤੇ ਸਿਲਵਰ ਧਾਤ। ਨੰਬਰ 4 AgNO3 ਸਿਲਵਰ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਘੋਲ ਅਤੇ ਕਾਪਰ ਧਾਤ। ਬੇਟਾ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸਥਾਪਨ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਪਹਿਲੇ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਤੱਤ ਦੂਸਰੇ ਤੱਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਯੋਗਿਕ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਸਥਾਪਨ ਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਜੀ ਇਸ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਲੜੀ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਧਾਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਟਦੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨਾ ਧਾਤਾਂ ਦੀ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਲੜੀ ਕਹਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਲਾਈਡ ਤੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਕੇਤ K ਹੈ, ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਧਾਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਸੋਨਾ ਗੋਲਡ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਕੇਤ Au ਹੈ, ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਧਾਤ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਅਤੇ ਕਾਪਰ। ਦੇਖੋ ਕਾਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਸੋਡੀਅਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ। ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਵੀ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਆਇਰਨ ਸਲਫੇਟ ਘੋਲ ਅਤੇ ਸਿਲਵਰ ਧਾਤ। ਤੀਸਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਾਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਲਵਰ, ਉਹ ਆਇਰਨ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਤੇ ਚੌਥੀ ਆਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਘੋਲ ਅਤੇ ਕਾਪਰ ਧਾਤ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਪਰ ਧਾਤ ਸਿਲਵਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਸਿਲਵਰ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕਾਪਰ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਾਪਰ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿਲਵਰ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਚੌਥੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਿਲਵਰ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਘੋਲ ਅਤੇ
ਕਾਪਰ ਧਾਤ। ਪਵਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੁਆਰਾ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਐਸਿਡ ਨਾਲ ਧਾਤ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਧਾਤ ਨੂੰ ਪਤਲੇ ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਿਕ ਐਸਿਡ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹੜੀ ਧਾਤ ਪਤਲੇ ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਿਕ ਐਸਿਡ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਸੀ? Pavan was taught by his teacher that hydrogen gas is produced when metal react with acid. But when he placed a metal in dilute hydrochloric acid, no reaction occurred. Which metal did he placed in dilute HCl? बेटा जी हुण देखो नीचे लिखा दा है धात जमा पतला तेजाब ਇਹ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਉਣਗੇ ਲੂਣ ਅਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਧਾਤ ਪਾਈ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਿਐਕਟਿਵਿਟੀ ਥਿਊਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਇਰਨ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਾਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਵੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਆਇਰਨ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਤੇਜ਼ਾਬ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਧਾਤ ਕਲੋਰਾਈਡ ਜਮਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਾਪਰ ਪਤਲੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ 3 ਤਾਂਬਾ ਕਾਪਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਲੈ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਰ ਅਤੇ ਖੋਰ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਆਇਰਨ ਦੀ ਕੜਾਈ ਨੂੰ ਜੰਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਪਯੁਕਤ ਹੈ? While taking online class, the teacher explained about corrosion and prevention of corrosion. Can you tell which of the following method is suitable for preventing an iron fry pan from rusting? Option first, grease लगाना, applying grease. Second, paint करना, applying paint. Third, zinc ਦੀ ਪਰਤ ਚੜਾਉਣਾ, applying a coating of zinc. Fourth, ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ all of the above। ਬੇਟਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਜੰਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇਲ ਜਾਂ ਗਰੀਸ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੈਲਵਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਮੀਅਮ ਪਲੇਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਿਸ਼ਰੀ ਧਾਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਇਰਨ ਦੀ ਕੜਾਈ ਨੂੰ ਜੰਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੜਾਈ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗਰੀਸ ਅਤੇ ਪੇਂਟ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ 3 ਜ਼ਿੰਕ ਦੀ ਪਰਤ ਚੜਾਉਣਾ, ਅਪਲਾਈਂਗ ਆ ਕੋਟਿੰਗ ਆਫ ਜ਼ਿੰਕ। ਇਸ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਗੈਲਵਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਹੇ ਦੀ ਕੜਾਈ ਨੂੰ ਜੰਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ 3 ਤੱਤਾਂ X, Y ਅਤੇ Z ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵੰਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। The electronic configuration of 3 elements X, Y and Z are X 2 8 Y 2 8 7 Z 2 8 1। ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ। ਚੂਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ। ਆਪਸ਼ਨ ਫਸਟ X ਧਾਤ ਹੈ, X is a metal. Second, Y ਧਾਤ ਹੈ, Y is a metal. Third, Z ਅਧਾਤ ਹੈ, Z is a non-metal. Fourth, Y ਅਧਾਤ ਹੈ ਅਤੇ Z ਧਾਤ ਹੈ, Y is a
non-metal and Z is a metal। ਬੇਟਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਧਾਤਾਂ ਅਤੇ ਅਧਾਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰਣੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 52 ਤੋਂ ਲਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਣੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਰ ਤੱਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਸ਼ੈੱਲ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸ਼ੈੱਲ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 8 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 8 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਾਂ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸ਼ੈੱਲ ਨੂੰ ਅਸ਼ਟਕ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਪਰਮਾਣੂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸ਼ੈੱਲ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਟਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਸੰਖਿਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਜਾਂ ਸਥਾਨਾਂਤਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਤੱਤ ਦੀ ਸੰਯੋਜਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰਣੀ ਵੱਲ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਹੀਲੀਅਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਸ਼ੈੱਲ ਵਿੱਚ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹੀਲੀਅਮ ਦਾ ਪਰਮਾਣੂ ਅੰਕ 2 ਹੈ। ਕੇ ਸ਼ੈੱਲ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਿਮਮ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। X 2 8। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕੇ ਸ਼ੈੱਲ ਭਰਿਆ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ 2। ਐਲ ਸ਼ੈੱਲ ਭਰਿਆ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 8। ਪਰਮਾਣੂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਉਪਸਥਿਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ 2 ਜਮ੍ਹਾਂ 8 ਬਰਾਬਰ 10। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਗੈਸ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਨੋਬਲ ਗੈਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨੋਬਲ ਗੈਸਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਗੈਸਾਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ Y 2 8 7। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੈੱਲ K ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਸ਼ੈੱਲ L ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਸ਼ੈੱਲ M ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹਨ। Y ਤੱਤ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਰਿਣ ਚਾਰਜ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਉੱਪਰ ਅਧਾਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਅਧਾਤਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਸ਼ੈੱਲ ਵਿੱਚ 5 6 7 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਧਾਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੈ ਕੇ ਰਿਣ ਚਾਰਜਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। Z 2 8 1। ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੈੱਲ K ਵਿੱਚ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਦੂਜੇ ਸ਼ੈੱਲ L ਵਿੱਚ 8 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਸ਼ੈੱਲ M ਵਿੱਚ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ। ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸੋਡੀਅਮ 2 ਜਮ੍ਹਾਂ 8 ਜਮ੍ਹਾਂ 1 11 ਪਰਮਾਣੂ ਅੰਕ ਬਣ ਗਿਆ 11। ਇਹ ਆਪਣਾ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗਵਾ ਕੇ ਧਨ ਚਾਰਜਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧਾਤਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਸ਼ੈੱਲ ਵਿੱਚ 1 2 3 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹਨ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗਵਾ ਕੇ ਧਨ ਚਾਰਜਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਬੇਟਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ Y ਅਧਾਤ ਹੈ ਅਤੇ Z ਧਾਤ ਹੈ। Y ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਲੋਰੀਨ ਧਾਤ ਹੈ ਅਤੇ Z ਸੋਡੀਅਮ ਧਾਤ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਜੀ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਧਾਤ ਤੋਂ ਅਧਾਤ ਵੱਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਬਣੇ ਯੌਗਿਕ ਨੂੰ ਆਇਨਿਕ ਯੌਗਿਕ ਜਾਂ ਬਿਜਲਈ ਸੰਯੋਜਕ ਯੌਗਿਕ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ MgCl2 ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕੈਟਾਇਨ ਅਤੇ ਐਨਾਇਨ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? The compound formed by the transfer of electrons from a metal to a non-metal are known as ionic compound or
electrovalent compound. Can you name the cation and anion present in magnesium chloride? Option first, magnesium anion, chloride cation. Second, magnesium cation, chloride anion. Third, दोवें, फर्स्ट एंड सेकंड. फोर्थ, पता नहीं, डोंट नो. बेटा जी, ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਧਾਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗਵਾ ਕੇ ਧਨ ਚਾਰਜਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਧਾਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੈ ਕੇ ਰਿਣ ਚਾਰਜਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ. ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਪਰਮਾਣੂ ਅੰਕ ਹੈ 12. ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਪਰਮਾਣੂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਜੇਕਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਐਮ ਸ਼ੈਲ ਤੋਂ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਐਲ ਸ਼ੈਲ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ੈਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਅਸ਼ਟਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ. ਇਸ ਪਰਮਾਣੂ ਦੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ 12 ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 10 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਵਰੂਪ ਇਸ ਉੱਤੇ 2 ਧਨ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਧਨ ਆਇਨ ਜਾਂ ਕੈਟਾਇਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਕਲੋਰੀਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਸ਼ੈਲ ਵਿੱਚ 7 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਸ਼ਟਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ. ਕਲੋਰੀਨ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਰਿਣ ਚਾਰਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਵਿੱਚ 17 ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੇ, ਐਲ ਅਤੇ ਐਮ ਸ਼ੈਲਾਂ ਵਿੱਚ 18 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੋਰਾਈਡ ਰਿਣ ਆਇਨ ਜਾਂ ਐਨਾਇਨ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਲੋਰੀਨ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ. ਤੇ ਬੇਟਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਲਾਈਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਨਾਲ 2 ਕਲੋਰੀਨ ਜੁੜੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਲੋਰੀਨ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਕਲੋਰੀਨ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ MgCl2 ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ 2 ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਕੈਟਾਇਨ ਅਤੇ ਕਲੋਰਾਈਡ ਐਨਾਇਨ. ਆਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ. ਬੇਟਾ ਜੀ ਹੁਣ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕਰੋ. ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਵਿੱਕੀ ਨੂੰ ਤੱਤਾਂ ਦੇ 4 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਮੂਨੇ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਨਮੂਨੇ ਨੂੰ ਹਥੌੜੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟ ਕੇ ਚਾਦਰ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਟੀਚਰ ਗੇਵ ਵਿੱਕੀ 4 different samples of elements and asked him which sample can be beaten into sheet by hammering. Option first, iodine ਦਾ crystal of iodine. Second, ਗੰਧਕ ਦਾ ਟੁਕੜਾ, piece of sulfur. Third, ਕੋਲੇ ਦਾ ਟੁਕੜਾ, piece of coal. Fourth, zinc ਦਾ ਟੁਕੜਾ, piece of zinc. Next, ਇੱਕ ਤੱਤ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ ਉੱਚ ਪਿਘਲਾਊ ਦਰਜੇ ਵਾਲਾ ਯੌਗਿਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਯੌਗਿਕ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਤੱਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਡੈਸ਼. An element reacts with oxygen to give a compound with the high melting point.
This compound is also soluble in water. The element is likely to be option first Ca calcium, second C carbon, third Si silicon, fourth Fe iron. Next question. ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਖੁੱਲੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਧਾਤ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਅਧਾਤ ਜਲਣ ਲੱਗੀ। ਅਧਾਤ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਰਮੇਸ਼ accidentally left a non-metal in open air. The non-metal started burning. Name the non-metal. Option first sodium, second potassium, third phosphorus, fourth ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, none of these. Next question. ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਧਾਤਾਂ ਐਸਿਡ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ ਲੂਣ ਅਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਉਤਪੰਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਹੜਾ ਐਸਿਡ ਧਾਤਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਉਤਪੰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? Mn ਮੈਗਨੀਜ਼ ਅਤੇ Mg ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। Generally, metals react with acids to give salt and hydrogen gas. Which of the given acid does not give hydrogen gas on reacting with metals? Option first sulfuric acid H2SO4, second HCl hydrochloric acid, third HNO3 ਨਾਈਟ੍ਰਿਕ ਐਸਿਡ, ਫੋਰਥ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਡੋਂਟ ਨੋ। ਬੇਟਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੈਸਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸ ਦੇ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ। ਥੈਂਕ ਯੂ।